আমি তো আসতে পারি না রাধা অষ্টমীর দিন
वेद
रसे शब्दपातक संगंत्री शब्दपातक संगंसी शब्द दुख विनाशिनी शब्द दुखो विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमागति गंगैव परमागति कृष्ण प्रेम पदे देवी कृष्ण प्रेम प्रदे देवी यमुने पापनाशिनी जमुने पापनाशिनी अपन तनय मात तपन तनैर मात तां नमामि पुनः पुनः तं नमामि पुनः पुनः सर्वदे सर्वदे नित्यं नर्मदे शर्मदे नित्यं पाप ताप विनाशिनी पाप ताप विनाशिनी शंकर तने नमस्तुते सनातनी नमस्तुते जय श्री गुरु महाराज जी की जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय सीतापति रामचंद्र जी की श्री महावीर जी की श्री सनातन धर्म की श्री भारत माता की श्री गिरिराज हिमालय की श्री बद्री विशाल जी की श्री केदारनाथ जी की श्री गंगोत्री जमुनोत्री माई की श्री गंगा माई की श्री बिठुरेश्वरी लवकुश जननी सीता माई की श्री वृंदावन धाम राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरापुरी की तितरिया धाम श्री वंशीधर जी की दामोदर दास महाराज जी की लक्ष्मी नारायण दास महाराज जी की श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप धाम की दीक्षुई धाम भगवत दास सरस्वती देव जोगेश्वर जी की श्री गोपाल जी की श्री बुढ़ा शिव जी राम मंदिर राम लक्ष्मण सीता हनुमान राधा गोविंद जी की मिलन मंदिर संग जननी कमला माता की मगरा आनंद कानन देवजन कार्यालय की मगरा चंडी माई की त्रिवेणी बेनी माधव गंगा माई की रामानु सीताराम और भद्रा काली माई की डुमुर्द धाम श्री ब्रजनाथ जी की रामाश्रम 125 कोटी राम नाम मंदिर राम लक्ष्मण सीता हनुमान पंचवटी की महामिलन मठ अष्टसौ की श्यामराय श्यामरानी विश्वनाथ अन्नपूर्णा माई की सीताराम वैदिक महाविद्यालय लक्ष्मी नारायण जी की भवतारिणी माई की अद्दा माई की नित्य तीर्थ गंगा सागर कपिल देव जोगेंद्र मठ लक्ष्मी नारायण जी की मनोरविंदाक्ष धृदिक्षते वातैर विधुनय विविषय भीमनादये संचूर्णय तमथवा करका विघातये तद्वारि बिंदु परिपालित जीवितस्य नन्न गोतिर भवति वारिद चातकस्य सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रतं मम सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा शरणागतो 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 तवास्मि 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 আমি তোমারি আমি তোমারি আমি তোমারি প্রিয় হে আমি তোমারি তুমি আমারি তুমি আমারি তুমি আমারি না তো হে তুমি আমারি
আমি তোমারি, আমি তোমারি, আমি তোমারি প্রিয় হে, আমি তোমারি। গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়, রাধা রমণ হরে গোবিন্দ জয় গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়, রাধা গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়, জয় গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়, রাধা রমণ হরে গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়, রাধা রমণ হরে গোবিন্দ জয় জয়, গোপী চিতা চোর, গোপী চিতা চোর, জয় গোপী চিতা চোর, গোপী চিতা চোর, ও মাইমা কঞ্চোর, মাইয়া মাখন চোর, ও মাইয়া মাখন চোর, মাইয়া মাখন চোর, ও জন ভাইয়া চোর, জন ভাইয়া চোর, ও জন ভাইয়া চোর, জন ভাইয়া চোর, শ্রীদার কানুনাথ মারো রাজা রাম চোর, রাজা রাম চোর, শ্রীদার কানুনাথ মারো রাজা রাম চোর, রাজা রাম চোর। বিশ্বের কল্যাণ হোক, বিশ্বের কল্যাণ হোক, বিশ্বের কল্যাণ হোক। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री परांकुश दासाय नमः, श्री जामुनमुनाय नमः, श्री राम मिश्राय नमः, श्री पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमुन्नाथ मुनाय नमः, श्री षडगोपाय नमः, श्री विश्वक्षराय नमः, श्री श्रीयोय नमः, नमः श्रीधराय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ जामुन मध्यमा, अस्मत् आचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नामावताराय पराय परमात्मने, अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। जय गुरु, जय नाम, जय भगवान, जय गुरु, जय नाम, जय भगवान, जय गुरु, जय नाम, जय भगवान।
কায়া স্বামী অভিশাপে পাষাণীরও আছে অনুক্তি। এসো এসো পাষাণী পাবন নাথ পরম দেবতা, ছিল অনুপম রূপ মম, সেই রূপ সাপ অনুপম করমরে অনুপমা। হৃদয়ে চরণ দুটি করিয়া অর্পণ, আহা কমলা যে চরণ, কমলা যে চরণ কমল রাখিয়া হৃদয় কমলে সযতনে করেন সেবন। পাষাণীর বুক হয়ে যাচ্ছে, অমনি মুনিরা এসে তাদের বিয়ে করছে। বিশ্বামিত্র, ও এই কথা। ওরে গৌতম মুনি নিজ পত্নী অহল্যাকে পাথর হয়ে থাকো বলে শাপ দিয়েছে এবং রামের পাদস্পর্শে সাপ মোচন হবে এ কথা বলেছিল। তোমার নৌকা তো আর পাথর নয়। নাবি বেশ বলেছেন ঠাকুর মশাই, পাথরে আর কাঠে কি প্রভেদ আছে? কোন মুনি হয়তো সাপ দিয়ে মানুষকে কাজ করে রেখেছেন। যেমন ঘেঁষরঙা ছেলেটির পা ঠেকবে অমনি মানুষ হয়ে যাবে, ব্যাস। মুনি এসে হাত ধরে নিয়ে যাবে আর আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবো, আর আমার 7 গোষ্ঠী উপোস করে মরে যাবে। বিশ্বামিত্র, তোমার কোনো ভয় নাই, আমাদের পার করে দাও। রাম, আমি তোমার নৌকায় পা দেব না, এসো, আর দেরি করো না। নাবি, না, আর থাকতে পারছি না। ওই মিষ্টি ছেলেটার মিষ্টি ডাক আমায় অবশ করে নিয়েছে। নৌকা বাহিতে বাহিতে এপারে আসি, নৌকা বাঁধিয়া রামের নিকট আসিয়া এক দৃষ্টে পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত দেখিতে লাগি। শ্রীরাম, কি দেখছো নাবিক? নাবিক, কি জানি কি দেখছি। এ কি, তুমি কে? তোমায় দেখে আমার গা শিউরে উঠছে কেন? চোখে জল আসছে কেন? শরীরটা কাঁপছে কেন? বিশ্বামিত্র, ওরে নাবিক, আজ তোর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। নাবিক, আহা আহা, তুমি তুমি সেই নয় তো গো। রাম, কি বলছো নাবিক? নাবিক, শুনেছি চরণ তলি দিয়ে একজন মেয়ে ভবসাগর পার করে। তোমায় দেখে আমার তার কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, তোমরা নৌকায় বসো। সকলে নৌকায় বসিলেন। রামচন্দ্র পদদ্বয় বাহিরে রাখিলেন। নাবিক, আচ্ছা। নাবিক, আচ্ছা, আমি তোমার পা ধুইয়ে দিই। দেখি দেখি, পা দুখানি দেখি। পদদর্শন, বাহ বাহ, এই যে বড় সুন্দর পা, তলাটি লাল টুকটুক করছে, পায়ে ধ্বজা পদ্ম আরো কত কি আঁকা রয়েছে। এসব তোমার পায়ে কে এঁকে দিয়েছে? রাম হাসিলেন। নাবিক, তাই তো, তাই তো, হ্যাঁ, এমন পা তো আমি কখনো দেখিনি। তুমি নিশ্চয়ই সেই নে। আর এই চরণ দুটি নৌকা। বিশ্বামিত্র, ওরে নাবিক, তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। বহু জন্মের তপস্যার ফলে আজ ওই চরণ স্পর্শ লাভ করেছ। নাবিক, আহা আহা, কি সুন্দর পা।
এক দৃষ্টে দেখব তার উপায় নেই। চোখ দুটো বাদ সাধছে, খালি জল পড়ে দেখার বিঘ্ন করছে। ওরে চোখ, একটু জল পড়া বন্ধ কর, আমি বেশ করে দেখে নিই রে। পা দুখানি বুকে রাখি, চরণদ্বয় বক্ষে ধারণ। বুকটা জুড়িয়ে গেল। ওগোনে, তোমার পায়ে কি আছে গো? রাম, নাবিক, নাবিক, নাবিক ওগো, তুমি নে, আমিও নে। এ পা কোথায় পেয়েছো? আবার দেখি, বেশ পা। এবার এবার মাথায় রাখি। নাবিক শ্রীরামের পদদ্বয় মস্তকে ধারণ করিল। সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে হইতে স্থির হইয়া গেল। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, নয়নে জলধারা। নাবিক মস্তকে চরণ ধারণ করত, অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ভাগীরথী বর্ধিতা হইতে লাগিলেন। নাবিকের শরীর ক্রমে নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। রাম দেব সহসা জাহ্নবী দেবী বর্ধিতা হচ্ছেন কেন? বিশ্বামিত্র, যাহা হতে উৎপত্তি তার নিবৃত্তি সেই স্থানেই হয়। সবাই নারায়ণের পা থেকেই তো গঙ্গার উৎপত্তি। সেই পা দুটো ভাগীরথী পাবার জন্য বেড়ে বেড়ে উঠছে। বলছে গঙ্গা কোথা থেকে উৎপত্তি? না, বিষ্ণু পাদক ভবা গঙ্গা শিবশীল বিরোধী ব্রহ্মা মঙ্গল সবাই উৎপত্তি স্থানে ফিরে যেতে চায়। পতিত পাবনী ভাগীরথী ওই চরণ দেখে আর স্থির থাকতে পারছেন না। ওই চরণে মিশে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে বর্ধিতা হচ্ছেন। চিন্তাকাল জীবাত্মা ও মন, জীবাত্মা হার সখে কি বিমোহনা ছবি। মন আহা, কোকনদ যিনি চরণ কমল, শোভিছে নাবিকের শিরে। মধুর পরশলভী বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে নাবিক করে অবস্থান। আর কলনাদিনী কুলুকুলু স্বরে তরঙ্গ রূপ কর দিয়ে করিছেন প্রক্ষালন চরণ নলিন। মরি মরি হেন দৃশ্য দেখি নাই কভুয়ার। হরধনু ভঙ্গ। চিত্তাকাল জীবাত্মা ও মন, জীবাত্মা হের সখে মিথিলাধিপতি জনক রাজার যজ্ঞস্থল আসিছেন বিশ্বামিত্র সাথে শ্রীরাম লক্ষণ। মন, এতদিনে জানকীর আসিয়াছে রাম নাম সাধনার সিদ্ধিকাল। রাম বক্ষে স্থান এবে পাইবে বৈদেহী। জনক রাজার যজ্ঞস্থল। জনকরাজ, শতানন্দ, অন্যান্য রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, ঋত্বিকগণ, মন্ত্রীগণ। জনক, হে উপাধ্যায়গণ, আর কতদিন অবশিষ্ট? দেবতাগণ কতদিনে হবির্ভাগ গ্রহণ করবেন? প্রধান, মহারাজ, আপনার দীক্ষার আজ 12 দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তৎপরে দেবতাগণ হবির্ভাগ গ্রহণ করার জন্য এ স্থানে আগমন করবেন। জনৈক দ্বার রক্ষকের প্রবেশ। রক্ষক, মহারাজ, বিশ্বামিত্র মুনি আগমন করেছেন। জনকরাজ পুরোহিত ও অন্যান্য ঋত্বিকগণের সহিত অর্ঘ্যহস্তে অগ্রগমন করত দণ্ডায়মান হইয়া। জনক, আসুন আসুন মুনিগণ, আসুন। আজ আপনাদের দর্শনে কৃতার্থ হলাম। এই আসনে উপবেশন করুন, এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। অর্ঘ্যদান। বিশ্বামিত্র অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করত। আপনার ও রাজ্যের কুশল, যজ্ঞের কুশল? জনক, হে মুনিবর, সকলেই কুশল। আপনার তপস্যার ও ধ্যানের কুশল? বিশ্বামিত্র, সব মঙ্গল। ঋত্বিক ও পুরোহিতগণের প্রতি আপনাদের সব কুশল? জনকরাজ, কৃতাঞ্জলি। হে ভগবান, আপনি আসন গ্রহণ করুন। বিশ্বামিত্র, হ্যাঁ মহারাজ, আসন গ্রহণ করিলেন। জনক, হে ব্রহ্মণ, আজ আপনার দর্শনে আমি ধন্য হলাম। আমার যজ্ঞ সফল হলো।
যেহেতু আপনি মুনিগণের সহিত যজ্ঞে আগমন করেছেন, দেবতাগণের হবিভাগ গ্রহণের আর মাত্র 12 দিন অবশিষ্ট আছে। আপনি এই কয়েকদিন এখানে অবস্থান করে তাদের দর্শন করুন। বিশ্বামিত্র: রাম লক্ষণ, তোমরা এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে মহারাজ জনককে প্রণাম করো। শ্রীরাম লক্ষণ মুনিগণ ও জনক রাজাকে প্রণাম করিলেন। জনক: বৎস যুগল, চিরকুশলী হও। বিশ্বামিত্রের প্রতি: হে মুনিবর, দেবকুমারের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন এ দুটি পুত্র কাহা? অঙ্গপ্রভার দিক সকল উদ্ভাসিত করে চন্দ্র সূর্যের মতো বিরাজ করছেন। এই মনোপ্রীতিকর কুমার দুইটি সূর্য, বরুণ অথবা নরনারায়ণ? বিশ্বামিত্র: রাজন, এ বালক দুটি অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার নন্দন। নবদূর্বা দল ও শ্যাম কান্তি বিশিষ্ট বালকটি জ্যেষ্ঠ, ইহার নাম রাম। আর কোশিত কনক কান্তি বিশিষ্ট বালক কনিষ্ঠ লক্ষণ। আলোটা একজন কেউ গেল। যজ্ঞ রক্ষা করবার জন্য আমি অযোধ্যায় গিয়ে রাম লক্ষণকে লয়ে আসি। আসবার সময় পথিমধ্যে রাম বিশ্বঘাতিনী তারকা রাক্ষসীকে এক বাণে নিহত করেছে। তারপর সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ রক্ষায় ব্রতী করে আমরা যজ্ঞ আরম্ভ করি। সুবাহু প্রমুখ রাক্ষসগণকে নিহত করে রাম তারকাপুত্র মারীচকে সরাঘাতে সাগরে ক্ষেপণ করেছে। আমাদের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে আমি আপনার গৃহে মাহেশ্বর ধনু দেখাবার জন্য আনয়ন করেছি। রাম পথিমধ্যে স্বামী অভিশাপে পাষাণরূপিণী গৌতম বধূ অহল্যাকে পাদ পঙ্কজ স্পর্শে মানুষ রূপিণী করেছে। শতানন্দ: মুনিবর, আপনি আমার মাতাকে দর্শন করিয়েছিলেন তো? মাতা আমার শ্রীরামচন্দ্রের যথাযোগ্য পূজা করেছিলেন তো? পূর্বে দুর্দৈব বশে যে ঘটনা হয়েছিল, আপনি শ্রীরামচন্দ্রকে সব বিবৃত করেছেন তো? আমার মাতা পিতা কর্তৃক গৃহীতা হয়েছেন তো? এই শতানন্দ হচ্ছে গৌতম মুনির পুত্র, ওই জনক রাজার ওখানে আছে থাকে। বিশ্বামিত্র ওই অহল্যার ছেলে আছে। বিশ্বামিত্র: মুনি শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কর্তব্যই সম্পন্ন করেছে। তোমার মাতা শাপমুক্ত হয়ে যথোচিত রামচন্দ্রকে পূজা করেছে। শ্রীরামচন্দ্র তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন। তোমার পিতা তোমার মাতাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। তোমার মাতা রামচরণ স্পর্শে সমস্ত কলুষ মুক্ত হয়ে প্রাতঃস্মরণীয়া হয়েছেন। প্রাতঃকালে যে নরনারীগণ কঠোর তপপরায়ণা অবিরাম রাম নামকারিণী রাম ধ্যানৈক তৎপরা তোমার মাতার পবিত্র নাম উচ্চারণ করবে, তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে, তারা রাম ভক্তি লাভে কৃতার্থ হবে। শতানন্দ ঋষিবর, আজ আপনার শ্রীমুখে মাতার শাপ মুক্তির কথা শুনে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হলো। হে রাম, এই যে মুনি শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে দেখছো, ইনি বিগ্রহবান, তপস্যায়ের অপূর্ব। এর চরিত্র কথা শুনলে মানুষ কৃতার্থ হয়। ইনি তপ বলে বিধির অচিন্তনীয় কর্ম সম্পাদন করেছেন। ইনি জগতের পরম হিতৈষী। রাম, তোমার তুল্য পৃথিবীতে আর কেহ ধন্যতর নাই। যেহেতু এই মহা তপস্বী কুশিক পুত্র তোমার রক্ষক হয়েছে, ইনি তপস্যা বলে রাজা ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেছিলেন। দক্ষিণ দিক অবলম্বন পূর্বক দক্ষিণ মার্গস্থ অপর সপ্তর্ষি মণ্ডল ৭২ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র একবার মেনকাকে ও অন্যবার রম্ভাকে প্রেরণ করে। এর শাপে রম্ভা ১০ সহস্র বর্ষকাল প্রস্তর হয়ে অবস্থান করছে। এর দারুণ তপস্যায় ত্রিলোক পীড়িত হলে দেবগণ সহ ব্রহ্মা উপস্থিত হয়ে এর প্রার্থিত ব্রাহ্মণ্য বর দান করে। রাম, ব্রহ্মশির অপূর্ব কথা শুনে কৃতার্থ হলাম। বিশ্বামিত্র: হে রাজন, শ্রীরামচন্দ্র আপনার গৃহে স্থিত মাহেশ্বর ধনু দেখবার জন্য এসেছেন। আপনি ধনু প্রদর্শন করান। জনক: মন্ত্রী,
ধনু আনয়নের ব্যবস্থা কর। জনক, হে মুনে, শ্রীরাম যদি এই ধনু ধারণ করে গুণ আরোপণে সমর্থ হন, তাহলে আমার কন্যা সীতাকে দান করব। অখিল রাজগণের মান নাশক এই ধনু সীতাকে বিবাহে পণ করেছে। বিশ্বামিত্র, শৈব ধনু আপনি কি প্রকারে প্রাপ্ত হন, কেনই বা পণ করেন? জনক, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর মহেশ্বর এই ধনু দেবগণকে দেন। তারা আমার পূর্বজাত দেবতাদের নিকট ন্যাস্যরূপে ন্যস্ত করে। একদিন যজ্ঞভূমি শোধনের জন্য আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করছিলাম। সেই সময় সীতামুখে অজনিজা কন্যা সীতাকে প্রাপ্ত হই। সেই সীতা ক্রমে বয়প্রাপ্ত হতে থাকে। সীতা কাকে দান করব, এইরূপ চিন্তা করে সেই শৈব ধনু কোন রূপে স্থির করব। যে কেহ এই ধনুতে যা যোজনা করিয়া চমকার আকর্ণ আকর্ষণে ধনু দ্বিধা ভঙ্গ হইল। পর্বত বিদীর্ণ ভূমিকম্প শব্দবৎ ধনুর ভঙ্গ শব্দে বিশ্বামিত্র, জনক, লক্ষণ, রাম ব্যতীত সকলের মোহপ্রাপ্ত। দেব দুন্ধু বিবাদ্য রামের উপর পুষ্পবর্ষণ। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে আচ্ছন্ন হইলেন। অন্তঃপুরস্থ গবাক্ষ জাল হইতে স্ত্রীগণের উলুধ্বনি দান। জনক, ভগবান, আমি দশরথ নন্দন রামের বীর্য দর্শন করলাম। এই দিব্য ধনুতে গুণ আরোপণ করা অচিন্তনীয় পরম আশ্চর্য ব্যাপার। কেহ এতে জ্যা রোপণ করতে সক্ষম হবে একথা আমি মনে করি নাই। আমার নন্দিনী সীতা দশরথ তনয় রামকে প্রতিরূপে লাভ করে জনককুলে কীর্তি বর্ধিত করবে, তাতে আর সংশয় নাই। আমার কন্যা সীতা বীর্য শুল্কা, আজ আমার এ প্রতিজ্ঞা সত্য হলো। আমি রামকে আমার প্রিয়তমা জানকীকে দান করব। মন্ত্রী, সীতাকে আনবার জন্য অন্তঃপুরে সংবাদ দাও। মন্ত্রীর গমন। হে মুনিন শ্রেষ্ঠ, সত্তর অযোধ্যায় পত্র প্রেরণ করুন। রাজা দশরথ গুরু পুত্র পত্নী ও মন্ত্রীগণ সহ শীঘ্র মিথিলায় আগমন করুন। সখীগণ সহ সীতা স্বর্ণময়ী মালা হস্তে কম্পিত পদে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। জনক, জানকী মা, ইনি দশরথ পুত্র রাম হরধনু ভঙ্গ করেছে। ইনি তোমার স্বামী। এর গলদেশে মাল্য অর্পণ করো। সীতা সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জনক, মা, তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা। এই স্বয়ম্বর সভা মধ্যে বরমাল্য দান আমাদের চির প্রচলিত নিয়ম। লজ্জা করবার প্রয়োজন নাই, তুমি মাল্য দান করো। সীতা দুই হাতে মাল্য গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রের গলদেশ অর্পণ করিবার জন্য মুখ পানে চাহিলেন। উভয়ের নয়নে মিলিত হইল। রমণীগণ শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণের পুষ্পবর্ষণ, সবাস্ত জনগণের আনন্দে কোলাহল। চিত্তাকাল জীবাত্মা হের সখে হেরিয়া রাঘবের মুখ সুধাকর। জানকীর নয়ন চাকর করে পান আপনা হারাই। মন মরি মরি, কি সুন্দর কি মনোহর। চাঁদ হেরি কি চকর হেরি, না পারি বুঝিতে। হায়, সহস্র নয়ন মরে দাও না কেন প্রজাপতি, তাহলে দরস পিয়াসা মোর মিটিত কিঞ্চিৎ। শ্রীরাম সীতার প্রথম মিলন। চিত্তাকাল জীবাত্মা হের সখে সীতারাম প্রথম মিলন। অযোধ্যা কনক ভবন, পুষ্পভূষিত পালঙ্ক পরি পুষ্পভূষিত শ্রীরাম অর্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। পুষ্পভূষণ পরিহিতা জানকী পদ সেবা করিতেছে। শ্রীরাম, সীতা, সীতা কি বলছেন? রাম, অযোধ্যা কেমন লাগছে? সীতা, ভালো। রাম, মিথিলাচ্ছে? সীতা, হ্যাঁ। রাম, আচ্ছা জানকী, তুমি আর আমায় দেখেছো? সীতা, হ্যাঁ। রাম, কবে? সীতা, যখন ধনু ভঙ্গ করে
রাম তার আগে, সীতা তার আগে না দেখলেও আপনাকে প্রথম দেখেই চেনা চেনা মনে হয়, যেন কোথায় দেখেছি কি জানি, কোথায় বা বোধ হয় স্বপ্নে দেখে থাকবো। রাম আমার নাম কতদিন শুনেছ? সীতা অনেক দিন। রাম কার মুখে? সীতা একটি সুখ পাখির মুখে। রাম কি শুনেছিলে? সীতা নীরব। রাম বলো। চুপ করে রইলে? সীতা না বলবো না। রাম বলো লজ্জা কি? পাখি কি বলেছিল? সীতা পাখি বলেছিল অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা হবেন, তার রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন নামে 4টি পুত্র হবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ করে। রাম বলো বলো লজ্জা কি? সীতা সীতাকে বিবাহ করবে। নবদুর্বা দল শ্যাম রাম যেমন সুন্দর, সীতাও সেই রূপ। যে সীতা ও রাম পরস্পরকে প্রাপ্ত হয়ে আনন্দে পৃথিবীতে রমণ করবেন, সে জানকীয় ধন্যা, রামও ধন্য। সীতার ভাগ্যের সীমা নাই। রাম 11 সহস্রকাল পৃথিবীতে অবস্থান করে বহু দেবকার্য সাধন করবে। রাম পাখি এসব কথা পেলে কোথায়? রাম বাল্মীকি নামে এক মুনি আছেন, তিনি ভবিষ্যৎ রামচরিত্র যোগ বলে জেনে রামায়ণ রচনা করেছেন। তিনি শিষ্টগণ, তার শিষ্টগণ সর্বদা রাম গুণগান গান করেন, তা শুনে পাখিরা শিখেছে। রাম তারপর পাখি কি বললে? সীতা পাখিরা বলল সুন্দরী, চতুরতা করে বারবার রাম কথা জিজ্ঞাসা করছো, তুমি কে? আমি পরিচয় দিলাম, আর আমি বলবো না। রাম সবই তো বললে, বলবার কি বাকি রাখে? আচ্ছা আমি শেষটুকু বলি। তারপর তুমি পাখিটাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করলে, রোজ তার মুখে আমার কথা শুনবার জন্য, এই তো? সীতা আপনি যতদিন না আমাকে গ্রহণ করেন ততদিন আপনার কথা শুনবার জন্য ইচ্ছা ছিল। পাখিটাকে রাখতে পারলুম না। সে স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করতে লাগে, কিন্তু আমি তাকে না ছাড়াতে সে আমায় শাপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে। রাম পাখি কি শাপ দিলে? সীতা পাখি বলেছিল যেমন গর্ভাবস্থায় তুমি আমায় স্বামী সঙ্গ বিয়োজিতা করলে, তেমনি তোমার গর্ভাবস্থায় রাম তোমায় ত্যাগ করবে। রাম বটে, এর মধ্যে শাপও হয়ে গেছে। তা বেশ, আচ্ছা তারপর তুমি কি করলে? সীতা আমি আর কিন্তু বলবো না। রাম এখনো তো এখানে তো আর কেহ নাই, তুমি আর আমি, লজ্জা কি বলো? সীতা কেবল আপনার নাম জপ করতাম, আর আপনি কবে এসে ধনুর্ভঙ্গ করে আমাকে নেবেন তা ভাবতাম। রোজই আসবেন বলে পথ পানে চেয়ে থাকতাম। রাম তারপর? সীতা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গেলে আমি আপনার পথ পানে চেয়ে বসে কেবল আপনার নাম করতাম, তাও সকলকে লুকিয়ে। নাম করতে করতে চোখে জল আসতো, পাছে কেউ দেখে বলে চুপি চুপি মুছে ফেলতাম। কোনোদিন আকুল হয়ে কাঁদতাম। কেন কাঁদতাম জানি না, বোধ হয় তোমার নামের ভিতর কাঁদবার কোনো কিছু আছে। মনে হয় তোমার নাম যে করে সে কাঁদে। রাম সীতা তুমি তো দেখছি আমার জন্য অনেক ব্যাপারই করেছো, তারপর কি হলো? সীতা তারপর সখীরা বললে দশরথ রাজার পুত্র রাম এক বাণে তারকা রাক্ষসীকে মেরেছে। সুবাহু প্রভৃতি অনেক রাক্ষসকে বধ করে বিশ্বামিত্র মুনির যজ্ঞ রক্ষা করেছে। তিনি খুব বীর। বিশ্বামিত্র মুনি তাকে মিথিলায় নিয়ে আসবেন, আমরাও তাকে দেখতে পাবো। রাম তারপর? সীতা তারপর শুনলাম আমাদের পুরোহিত মহাশয়ের মা অহল্যা স্বামীর শাপে পাষাণ হয়েছিলেন, তোমার পাদস্পর্শে তিনি মানবী হয়েছে। রাম তুমি তা শুনে কি করলে? সীতা যে চরণ দুখানি পাথরকেও মানুষ করে, সেই চরণ দুটি দেখবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়ে কেবল অবিশ্রাম আপনার নাম করতে লাগলাম। রাম তারপর? সীতা তারপর শুনতে পেলাম নাবিকের কাঠের নৌকা তোমার না আপনার পাদস্পর্শে সোনা হয়ে গেছে।
রাম শুনে তুমি কি করলে? সীতা, তবে সেই সোনা করা পা দুখানি এমনি করে বুকে রাখবো, দৃঢ়ভাবে রামের চরণ বক্ষে ধারণ। এই ভাবতে ভাবতে নাম করতে লাগলাম। রাম তারপর সীতা, তারপর তুমি, না না আপনি সব জানেন। রাম, আপনি নয়, তুমিই বল, তুমি বড় মিষ্টি লাগে। সীতা, তুমি আমার জন্য অনেকই করেছো দেখছি, তুমি তো বালিকা, এত ভালোবাসা পেলে কোথায়? সীতা, কি জানি, বোধ হয় তোমার নামের ভিতর ভালোবাসা লুকানো ছিল, নাম শুনেই ভালোবেসে ফেলেছি। রাম, সীতা, আজ তোমার আমার এই প্রথম দেখা, তোমার খুব লজ্জা করছে। সীতা, প্রথম দেখা বলে মনেই হচ্ছে না, তোমায় যেন কোথায় কত দেখেছি, একদিন আধদিন নয়, কত যুগ ধরে দেখছি, তুমি আমার যেন চির পরিচিত। রাম, অনেকই পেয়েছো দেখছি। আচ্ছা সীতা, তুমি কে জানো? সীতা, কেন? আমি জনমনন্দিনী সীতা। রাম, তাছাড়া আর কিছু? সীতা, কেউ বলে আমি পৃথিবীর কন্যা। রাম, তার আগে কে ছিলে? সীতা, কেমন করে জানবো? রাম, কেন? ওই রাম নাম জপ করলে শুনেছি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব জানা যায়। তুমি খুবই রাম নাম জপ করেছো, তুমি জানতে পারোনি? সীতা, না। রাম, সীতা, তুমি কিসের উপর বসে আছো? সীতা, খাটের উপর। না না না, এই যে একটা প্রকাণ্ড সাপ, দুধের সাগরের উপর সাপটা ভাসছে। এ সাপটার অনেক মাথা, তোমার মাথার উপর ফনা ধরে রয়েছে, সাপের মাথায় মানিক জ্বলছে, তোমার 4 হাত হয়ে গেল কেন? এসব কি? রাম, বলো দেখি কমলা, এসব কি? সীতা, ও, এসব তোমার লীলা, আমার কিছুই মনে ছিল না। তবে এই অনন্ত শয়নের চিত্র মাঝে মাঝে এসে ভাসত, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতাম না। তুমি তো বেশ এতদিন দূরে রেখেছিলে, একবারও আমায় মনে পড়তো না। আমি তোমার জন্য কত কেঁদেছি, কত ডেকেছি, এখানে যতবার আনো ততবার দুঃখই দাও। রাম, সীতা, তুমি সাপ কোথায় দেখলে? দুধের সাগর বা সাপ কোথা থেকে আসবে? আবার মায়াটাকে তুলে নিয়ে, এই তো ঘর, এই তো পালঙ্ক, আমার 4 হাত কি করে হবে? সীতা, যাও, যেন কিছু জানো না, তোমার সবটাতেই রঙ্গ, চিরকাল একভাবেই রঙ্গ নিয়ে আছো। রাম, সীতা, তুমি যে আমার অনেক কালের সংবাদ দিচ্ছ, আচ্ছা রঙ্গটা আমি করি কি তুমি রঙ্গ করো? তুমি কিছু করো না, নয়? এই রঙ্গভূমি তৈরি করলো কে? সীতা, তুমিই করেছো। রাম, তা বই আমি করেছি। সীতা, সমস্ত রাত্রি বসেই কাটালে? সীতা, অনেক দিন পা দুখানি বুকে করতে পাইনি। রাম, ওই শোনো, পাখিরা কলরব করছে, রাত্রি শেষ হয়ে গেছে। সীতা, পাখিগুলা আমার শত্রু। সীতা দৃঢ়ভাবে রামচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিলেন। পক্ষীগণ কলরব করিতে লাগিল। মৃদু মন্দ প্রভাত সমীরণে সীতার কেশ গুচ্ছ কম্পিত হইতে লাগিল। সীতা রামের নয়নে নয়ন স্থির করিয়া অচল ভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। চিত্তাকাল জীবাত্মাও মন, মন শখে শখে কোথায় আনিলে মোরে, আমি যে আমারে কেবল হতেছি বিস্মৃত। জীবাত্মা, এ অনন্ত প্রেম পারাবারে ডুবে থাকো নিরবধি প্রিয়তম। নাহি হেতা দুঃখ লেশ, আছে মাত্র আনন্দ, আনন্দ আনন্দ অপার। মন, কে আমি? কোথা আমি? কই আমি? হরি ওম তৎসৎ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুরেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমো। রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতে নমঃ।
রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজং সুগ্রীবং বায়ুসুনঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোপ্তাং সনহিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় হরি ওম। প্রার্থনা